व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन अवर प्रोग्राम। सो थर्ड वाले इशू बारे ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। थर्ड वाले इशू ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਵੱਲ जो तेजी नाल पेशकदमी की जा रही है। सो इस उपर आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं, डॉक्टर साहब कोलों दे विचार सुनन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे इस खबर बारे? देखो, जिहड़ी नाजियां दी आइडियोलॉजी सी, नाजीवाद जिहनूं असीं कहंदे आ जां नाजीज़म, उहदा एक हिस्सा ये सी कि बच्चा जिहड़ा ईवन स्कूल गोइंग है, यंग एज पॉसिबल, भावें 6 साल का है 7 साल का है, उस दे अंदर भी नाजीज़म जां वाइट सुपरामिसिज्म जिहड़ी वाइट रेस की सुपीरियोरिटी है उस दियां वैल्यूज़ भरो और उन्होंने इस गल लई अलर्ट करो कि भी जे उहदे घर दे विच भी उहदे मापिओ भी इस दे हमायती नहीं ने ते वो आके रिपोर्ट करे। और ऐसा होया भी, तो बहुत सारिया ऐसिया उदाहरण ने जिहदे च बच्चियां ने अपने मापिओ नूं अपने रिश्तेदारां नूं जिहड़े नाजीज़म नालों डिफरेंट आइडियोलॉजी रखते सी उन्हां नूं फड़वाया। सो ये जिहड़ा पार्ट है कि भी जदों तुसीं और जे तुसीं RSS दा पार्ट देखो, असीं जदों बचपन दे विच देखदे सी कि साडे नाल ज़्यादा तां नहीं सी उदों जिहड़े हिंदू स्टूडेंट RSS दा हिस्सा, लेकिन हर क्लास च जे स्कूल के लिहाज नाल असीं गल करिए तो 2 ਤੋਂ 5% बच्चे जिहड़े ने, और मैं गल कर रहा 8-9 साल की उम्र की, कि उहदे चों वो रिक्रूट करते सी। और इन्हां दा एक विंग जिहड़ा स्टूडेंट विंग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उदों कोई बहुता पॉपुलर नहीं सी। स्टूडेंट यूनियनस लैफ्टिस्ट दियां सी, PSU पंजाब स्टूडेंट यूनियन जां जिहड़ी है एक SFI सी, स्टूडेंट फैडरेशन ऑफ इंडिया, वो CPI दा सी। सिख स्टूडेंट फैडरेशन दा बहुता बेस नहीं सी। वो तां जदों संत भिंडां वालियां दा उभार होया और भाई अमरीक सिंह प्रेजिडेंट बने उदों पंजाब दे स्कूलों कॉलेजां ते रुझान आया। सो उस वेले बहुत सारिया स्टूडेंट आउटफिट्स जिहड़ियां ने वो कम्युनिज्म वाले जिहड़ियां पार्टियां सी उन्हां दे प्रभाव थल्ले सी, लेकिन ये साइलेंटली अपना काम करदे सी। और जिहड़े 8-9 साल के बच्चे ने उन्होंने ये हुंदा सी कि भाई तुसी सवेरे इन्ने बजे उठ के इन्हां ने जिस महल्ले दे विच जां जिथे भी स्कूल सी उहदी कोई ग्राउंड है जां कोई होर छोटा मोटा कोई थां है उहदे च इकट्ठे हुंदे सी और उहदा उन्हां दा एक हिस्सा सी उन्हां दी प्रैक्टिस दा। हुण भी है, हुण तां हज़ारां नहीं लखां च उन्हां दीयां शाखावां जिवें उन्हां दा क्लेम है कि वो अपना जिहड़ा भगवा ध्वज है, फ्लैग है, वो सेंटर च गढ़ दिंदे सी और हर जिहड़ा पार्टिसिपेंट है उन्होंने खाकी निक्कर और चिट्टी कमीज़ वो प्रोवाइड करते सी कि भाई जदों आना है तुसीं उहनूं शाखा कहंदे सी कि भी तुसीं उहदे च आना है, वो पा के आना है। वो झंडे नूं जिवें हे हिटलर वाला हुंदा है इवें करके वो करदे सी। उदों शुरू च कई साल वो कुछ नहीं सी, उन्हां नूं कोई हिस्टरी नहीं सी पढ़ाउंदे। एक ये ट्रेनिंग सी, दूजा उन्हां नूं एक्सरसाइज वर्जिश ये वो, और मापिओ नूं भी हुंदा सी कि बच्चे साडे अदरवाइज तां सुत्ते रहिंदे ने स्कूल जाण तक, जे सवेरे सवेरे जाके एक्सरसाइज हो जाती है इन्ना चंगा। कई जिहड़े भुलक्कड़ सिख भी भेज दिंदे सी अपने बच्चों नूं, वो समझदे सी एक्सरसाइज ही हो रही है। और कुछ थावां ते शाम नूं हुंदा सी स्कूलों आके वो वड्डियां गैदरिंग्स हुंदियां सी। फिर हौली 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 वो जिहड़ा साल 2 साल बाद फिर जिवें साल च उन्होंने एक दिन रख लेना, उन्होंने कहना ध्वज दिवस, ये फ्लैग डे है, जिस दिन सारिਆਂ ने गुरु भारत माता दे लई गुरु दक्षिणा देनी है, भावें तुसी अपनी पॉकेट मनी चो सेव करके दिता है जां किवें। सो ये ट्रेनिंग का हिस्सा सी। जे असीं नाजीज़म का फैलाव देखते हैं जां जिस झील दे नाल उन्होंने अपने मुंडे फौज च भेजे, जर्मन दे विच जिहड़ा इन्ना दौर दौरा रहा, भावें 15 साल ही रहा, 1920 के अखीर तो 1945 का एंड हो गया, पर 15-16 साल लई ज़ाहिर है कि जिहड़ा बच्चा 6-7 साल का सी 20 जदों इन्हां दी शुरुआत हुई वो जवानी तक पहुँचदे हैं पूरी तरह नाजियां दे रंग च रंगिया सी। और वो बड़ी झील दे नाल वो समझदे सी कि जो कर रहे है सचमुच ही देश की सेवा कर रहे। हुण एक पार्ट ये है कि जिहड़ी इनडॉक्ट्रीनेशन अंग्रेजी च कहंदे ने
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਰ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ PhD ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟਲ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੋਇਟਰੀ। ਸੋ ਜੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਅੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਡੋਕਟ੍ਰੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਦੀ RSS ਦੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਇੰਡੋਕਟ੍ਰੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਓ ਸਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਚੁੱਕੋ, ਉਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਵਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮਾਂ, ਭਾਰਤ ਮਾਂ, ਔਰ ਉਹੀ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਔਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਲੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ COVID-19 ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 9 ਸਿੱਖ ਨੇ, 4 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸਫੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਈ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕਿ ਚੈਪਟਰਸ ਔਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, 5-year plan dropped from CBSE syllabi for higher classes. Class 12 students also won't need to study the chapter on India's relations with neighbors. ਹੁਣ CBSE ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਹੈ ਪਾਰਟ, ਜਿਹਨੇ CBSE ਦੀ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਫੁੱਲ ਚੈਪਟਰਸ ਔਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜੈਂਡਰ, ਰਿਲੀਜਨ, ਕਾਸਟ and secularism stand dropped from the syllabi
for the CBSE classes 9 to 12 this year। 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਦੇ ਕੰਟਰੇਰੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਣਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫੁੱਲ ਚੈਪਟਰ ਫੁੱਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ੂਦ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਚੈਲੰਜਸ ਟੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ। ਜੈਂਡਰ, ਹੁਣ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਸੀ ਰਮਾਇਣ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਔਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸੀਰੀਅਲ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਢੋਲ ਢੋਰ ਸ਼ੂਦਰ ਔਰ ਨਾਰੀ ਚਾਰੋਂ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿ ਢੋਲ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ ਕੁੱਟੋ, ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦਾ ਦੋਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਰਿਲੀਜਨ, ਹੁਣ ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਕਾਸਟ, ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਔਰ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਟਸ ਨੇਬਰਸ ਡਿਲੀਟਡ ਫਰਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ ਫॉर ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਈਅਰ 2020-21। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਲਵਦੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, reduction in syllabus being interpreted differently, move only for one time measure। CBSE बोर्ड ने नाल दी नाल कहने नहीं ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 2020। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹੀ ਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟਸ ਲੀਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਨ ਸਿਲੇਬਾਈ ਐਕਸਕਰਸ਼ਨਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ ਕੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਡਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 16-17 ਸਾਲ ਦੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਉਮਰ ਗੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਟਨਲ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੌਣ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈਟਸ ਲੀਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਊਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੌਨਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਸੀ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।